اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم محترم امتیاز احمد شان صاحب، محترمہ حنیفہ بیگم جو شان صاحب کی والدہ محترمہ ہیں، جن کے قدموں میں شان صاحب کے لیے جنت ہے اور ہر ایک انسان کے لیے ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ شان صاحب، شان صاحب میرے بہت پرانے دوست رہے ہیں۔ جب میں نے زندگی کا پہلا سفر نوکری میں ماہور تحصیل سے ایز تحصیلدار ایگریریل ریفارم شروع کیا تھا، اور شان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں تب سے ہوتی رہی ہیں۔ جناب شوکت احمد ڈنگ صاحب، یہ ہمارے ایک ہونہار لیڈر ہیں بابنال کی، اور ہمارے مستقبل جو ہے ہمارے مستقبل میں ان کے ساتھ بہت بڑی امیدیں ہیں کہ یہ ہمارے مستقبل میں ہماری نمائندگی کریں۔ یہاں کے بی ڈی سیز، ایکس بی ڈی سیز جو محترمائیں ہیں اور دوسرے جو بی ڈی سی حضرات ہیں، اور منچ پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، یہ سومڑیا صاحب آئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ ہر ایک کا میں فردن نام لینا جو ہے میرے خیال میں وقت ضائع ہوگا۔ آج میرے لیے ایک فخر کا موسم ہے، میرے لیے ایک فخر کا وقت یہ ہے، موقع ہے کہ میں نے 1983 میں اس تحصیل سے میرا تبادلہ ہوا تھا، اور اس کے بعد آج میں اتنے بڑے جمع غفیر میں آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں، ایک ڈیفرنٹ کیپیسٹی میں۔ یہ آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ٹیسٹنگ 1 2 3 آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے؟ اوکے، تھوڑا دور رکھنا پڑے گا۔ یہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ آج ایک موج، ایک سیلاب لوگوں کا یہاں پہ امنڈ آیا ہے، لیکن یہ سیلاب تب معنی خیز ہوگا جب 18 ستمبر کو آپ قلم اور دوات پر اپنا جو ہے انگلی دبا کر شان صاحب کو کامیاب کریں گے، اور یہ ہماری اتفاق کی نشانی ہے۔ یہ ہماری اتفاق کی نشانی یہی رہے گی، ورنہ جلسہ جلوسوں میں آنے سے کام نہیں چلے گا۔ گول کے ساتھ بانہل کا آنا یہ ایک تاریخی اتفاق ہے۔ جیسے شان صاحب نے فرمایا کہ 27 سال آپ لوگوں نے بانہل کو ووٹ دیا ہے، میں اس سے پہلے آپ کو تاریخ میں لینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایریا میں اس علاقے کو جب ہمارے بزرگ ڈینگ بھٹل کہتے تھے، میرے خیال میں بزرگوں کو یہاں بھی پتا ہوگا، اور ڈینگ بھٹل جو تھا پوگل کا ایک راجواڑہ تھا جو کشتواڑ کے راجہ کے انڈر ہوتا تھا، اور 2 کبوتر وہ جو ہے ہر سال خراج کے طور پر جو ہے اس کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے لیے دیتے تھے۔ تو یہ علاقہ ہمارا ایک ہی تھا۔ یہ آپ اس کو تاریخ کی ستم ظریفی بتائیے یا ہماری خوش قسمتی کہ ہم پھر ایک ہو گئے ہیں۔ 27 سال آپ نے ہمیں موقع دیا، اب ہم نے چاہا کہ ہم آپ کو موقع دیں، لیکن یاد رکھو گول کے لوگوں، یہ یاد رکھو اور باور کرانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ اگر آج بھی آپ لوگوں نے غلطی کی، تو تاریخ قوموں کو بار بار سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی۔ تاریخ ایک بار کسی قوم کو موقع دیتی ہے، اگر وہ ترقی کی راہ پہ چل پڑے اور صحیح فیصلہ کرے تو وہ قوم جو ہے خوشحال ہو جاتی ہے، وہ قوم پھلتی پھولتی ہے۔ اور جس قوم یا اس کی لیڈرشپ کے لیے آپ نے بنانا ہے، جس قوم نے غلطی کر لی، غلط فیصلہ کر لیا، وہ قوم کبھی جو ہے کامیاب نہیں ہوتی۔ وہ کسی نے کہا کہ وہ پتہ نہیں جبر کا کیا ہے، میں بھول گیا، تو لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے یہ جو سزا پائی، وہی مسئلہ ہے۔
वही मसला अभी आज हमारा हो रहा है कि ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, ये जबर भी देखा है तारीख के नज़रों ने, लम्हों ने खता की है, खता की थी सदियों ने सजा पाई। मेहरबानी करके आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ क्यों आए आपकी तरफ। हम लोगों ने एक सोच समझ के एक लॉजिकल एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, फैसला लिया कि हम भी उतने ही मजलूम हैं जितने आप लोग हैं। तो ये दो मजलूम एक दो नहीं बने हैं, ये 1 और 1 11 बने हैं। ये 2 मजलूम 1 को 1 11 बनकर आपको मैं यही कहूँगा कि आप मेहरबानी करके जोक दर जोक आइए, हर घर का फर्द आकर कलम और दवात पर मोहर लगाइए। आप लोगों ने उन लोगों का चेहरा नहीं देखा है, आप लोगों ने उन लोगों का चेहरा नहीं देखा है जो साहिब इक़्तिदार रहे 1999 के बाद। कोई भी आदमी मुझे बता दे मेरे एरिया में, तो मैंने चैलेंज किया है कि कोई बता दे क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक भी काम किया है लोगों के लिए। मुझे लगता है कि सेम हालात यहाँ भी हैं, यहाँ पे भी कोई काम नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ है। तो फिर आप किस मुंह से वो आपसे वोट मांग रहे हैं, और क्यों आप एक ऐसी तंजीम के उस फर्द को अपना नुमाइंदा बनाओगे जिन्होंने पिछले 20, 25, 30 साल से एक भी काबिल सताइश, काबिल दिखाने के काबिल कोई काम नहीं किया है। यही हाल मैं बताऊं हमारे कांग्रेस के नुमाइंदे का है, उसने सिर्फ अपने घर के इर्द गिर्द और हमसायगी में काम किया है। उसने पोगल को इग्नोर किया, उसने नील को इग्नोर किया, उसने मोह मंगत के साथ शब खून मारा उनके हकूक में, उसने खड़ी के साथ नाइंसाफी की, त्रिगाम के साथ नाइंसाफी की, हमारे पूरे एरिया के साथ नाइंसाफी की, और एक एक ट्रांसफार्मर के लिए हमारे गरीब लोग भीख मांगते रहे, झोली फैलाते रहे। और 2014 के इलेक्शन में मुझे याद है कि बगैर तारों के ट्रांसफार्मर उसने कहीं से गटर से उठा के वहाँ भेजे, और अब तक एक दर्दही इलाका है हमारा, वहाँ अब तक जो है 2014 का ट्रांसफार्मर है वो खराब था, वहाँ कौन लोगों ने उठा के एक पहाड़ पे ले गए, किसी काम का नहीं था, और वो अभी वहीं पड़ा है। इस किस्म की धोखाबाजी हमारे एरिया में चल रही थी, और इस धोखाबाजी का कला कमा करने के लिए आप लोगों के साथ के लिए हमने जो है कदम उठाया, और हम लोग जो है बुनियादी तौर शान साहब को कामयाब आप लोगों ने करना है। हम थोड़ा साथ दे रहे हैं आपको। तो मेरा ये मुख्तसर में आपको बताऊंगा, मैं आपको बहुत ही मुख्तसर लफ्ज़ों में ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो कदम उठाया है शान साहब ने, शान साहब हमारी बानहाल की आवाम, हमारे पहाड़ी इलाके की आवाम, उन्होंने वालेहाना आपका इस्तकबाल किया, उन्होंने वालेहाना अकीदत आपके तरफ है। वो आपकी इस चीज़ को से बहुत मुतासर है कि आप डाउन टू अर्थ हैं, आप ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, इसलिए लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। आप आम आदमी हैं, आप आम आदमी के साथ आम आदमी रहना चाहते हैं। आपने अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप कुछ भी आराम आसाइश जो है हासिल है आपको, और आप कर सकते थे और इसका फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन आपने एक संगलाख चट्टानों में चलने का काम जो है, कांटों पर चलने का जो है फैसला लिया है, और जो खून यहाँ से बहेगा वो जो है वो हमारे आंसू हैं। हमारे आंसुओं की कदर आपने की, और आप उस कांटेदार झाड़ी से कांटेदार ज़मीन पे चलना शुरू हो गए हैं। सियासत कोई खाला जी का घर नहीं, ये कोई ताज नहीं है, बल्कि एक कांटों का ऐसा ताज है, न सोने देता है और न जागने देता है। शान साहब ने अगर ये बेड़ा उठाया है, ये आप लोगों के लिए उठाया है। इन्होंने अपना आराम अगर कुर्बान किया है, ये आप लोगों ने आप लोगों के लिए कुर्बान किया है। बराए करम आप इनका साथ दो, हम साथ दे रहे हैं, हमारे जवान साथ दे रहे हैं, हमारे बुजुर्ग इनका साथ दे रहे हैं बनाल से। हम इसलिए नहीं दे रहे कि हम शान साहब पर कोई मेहरबानी